Navamrita, the nectar of the holy name by His Divine Grace Srila Prabhupada. The chanting of the holy name is Lord Chaitanya's special concession to the animal-like human being of this age. సో ఈ కలియుగంలో భగవంతుని యొక్క నామ జపం చేయడము చాలా స్పెషల్, అంటే దయ అన్నమాట. భగవంతుని యొక్క దయ, ఎందుకంటే జంతు జీవనంలాగా గడిపే ఈ యొక్క కలియుగంలో భగవంతుని నామం జపం చేయడం అనేది ఎంతో అదృష్టకరం. Love of Krishna is not an easy thing to obtain, because by this love one can purchase Krishna. But Chaitanya Mahaprabhu distributed the love of Krishna to everyone and anyone, even to the two drunkards, Jagai and Madhai. సో కృష్ణ ప్రేమని పొందడం చాలా కష్టం అన్నమాట. కానీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క దయ వల్ల ఈ కలియుగంలో ప్రతి ఒక్కరికి కృష్ణ ప్రేమని ఇవ్వడం జరిగింది. ఈవెన్ నీచమైన స్థితిలో దిగజారిన జగాయి మదాయి కూడా ఈ కృష్ణ ప్రేమ అబ్బిందనమాట. And therefore Sri Narottam Das Thakur has sung Dinahina Jatachilo Harinama Uddharilo Tara Sakshi Jagai Madhai. Chaitanya Mahaprabhu is so magnanimous that he delivered all kinds of sinful men simply by allowing them to chant the Hare Krishna mantra, and that the evidence of this is Jagai and Madhai. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు చాలా దయగల వ్యక్తి అన్నమాట. సో ఆయన ఈ కలియుగంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఈ యొక్క బద్ధ స్థితి నుంచి ఉద్ధరించడానికి వచ్చాడనమాట. జస్ట్ ఈ యొక్క హరినామం జపించడం వల్ల వాళ్ళు ఉద్ధరించబడతారు, కృష్ణనామం. అలాగే జగాయ మదాయిని కూడా తను డెలివర్ చేయడం జరిగింది అనమాట. So at that time, of course, there were two Jagai and Madhais. But at the present moment, by the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his process of teaching, so many Jagais and Madhais are being delivered. If Chaitanya Mahaprabhu is pleased, he can give Krishna Prema, love of Krishna, to anyone, regardless of that person's qualification. If a person is giving charity, he can select anyone to take that. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు ఈ యొక్క హరే కృష్ణ మంత్ర జపం చేయడం వల్ల జగాయి మదాయి అనే ఇద్దరిని డెలివర్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో ఈ కలియుగంలో ఎంతోమంది జగాయి మదాయాలు ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరూ ఉద్ధరించడానికే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క హరినామ సంకీర్తనాన్ని ప్రారంభించారనమాట. కాబట్టి ఎవరైతే యొక్క హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తారో వాళ్ళకి చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణ ప్రేమ ఇస్తాడనమాట. ఆ కృష్ణ ప్రేమ ద్వారా వాళ్ళు ఈ భౌతికమైన ప్రపంచం నుంచి బయటపడడానికి అవకాశం ఉంది. Without the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, understanding Krishna is very, very difficult. Manushyanam sahasreshu kasyate tadisite Bhagavad Gita 7. Out of many millions of people, hardly one tries to make his life spiritually successful. People simply work like animals, not knowing how to make a success of human life. చైతన్య మహాప్రభు దయ లేకుండా అసలు జీవితంలో ఏది కూడా సాధ్యపడదు అనమాట. ఏమి కూడా అర్థం చేసుకోలేము. ఈవెన్ భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారనమాట, మనుష్యానాం సహస్రేషు కృష్ణుడు. ఇక్కడ ఎంతో మందిలో ఒకరికి మాత్రమే యొక్క ప్రాప్తం అనేది ఉంటుంది, భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ చేయడం. సో దాని నుంచి తను కృష్ణుని అర్థం చేసుకొని ఈ యొక్క భౌతికమైన ప్రపంచం నుంచి, అంటే జంతు జీవనం నుంచి బయటపడతాడు అన్నమాట. So one's human life is successful when one understands Krishna. Otherwise one remains an animal. Anyone who is not Krishna conscious, who does not know who Krishna is no better than animal. But Chaitanya Mahaprabhu gave this concession to the fallen souls of this age. Simply chant the Hare Krishna Mahamantra and you will be delivered. This is Chaitanya Mahaprabhu's special concession. Kirtanadeva Krishnasya Mukta Sangha Param Prajet. సో ఈ యొక్క కృష్ణనామం జపించకుండా కృష్ణ చైతన్యంలో లేని వాళ్ళు
జంతు జీవనం గడుపుతున్నట్టు అనమాట, జంతువుతో సమానం. ఈ స్థితిని చూసే ఈ కలియుగంలో ఎంతో బద్ధస్థితిలో దిగజారిపోయిన మనందరిని చూసి చైతన్య మహాప్రభు ఈ యొక్క హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ఈ యొక్క బద్ధస్థితిలో ఉన్న జీవుల్ని ఉద్ధరించి ముక్త స్థితికి తీసుకెళ్ళడానికే ఈ యొక్క ప్రాసెస్. చైతన్య మహాప్రభు దీనికి ఎవిడెన్స్ ఇచ్చారనమాట. కీర్తనాదేవ కృష్ణశ ముక్త సంఘ పరం రజయ్ అని చెప్పి భాగవతంలో చెప్పడం జరిగింది. So this is the special mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and we are very fortunate to come in contact with this Hare Krishna Mahamantra, and by sincerely trying to chant this Hare Krishna Mahamantra, we can make our life successful. ఇది చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మెరిసే అన్నమాట. మనం ఎంతో అదృష్టవంతులం, భాగ్యవంతులం అని చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క దయ వలనే మన యొక్క హరే కృష్ణ మహామంత్రం కృష్ణ చైతన్యానికి టచ్లో ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యాన్ని, భగవంతుని నామాన్ని సదా కీర్తిస్తూ ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. శ్రీనామామృతం కీ